بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ساتھ دیکھنے والوں کو اے ناول کے اندر خوش آمدید۔ آج ہمارا نیو ناول شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے دل من رفت اور اس کو لکھا ہے پری اسلام نے۔ اور چلیں شروع کرتے ہیں کہ ہمارے اس ناول کی سٹوری کیسی ہے اور کیسا ناول ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ برقی کہمکوں سجے اس خوبصورت حال میں چاروں اور خوشی بکھری ہوئی تھی۔ بارات کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، آخر کو خاندان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ نکاح ہوتے ہی دلہن کو اسٹیج پر لائے گا گھونگھٹ میں چھپا وہ نازک وجود جسے دولہا کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو وہ خود میں سمٹی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دولہا اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور جب واپس آیا تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ اپنی بد کردار پوتی کا نکاح کرتے آپ کو شرم نہیں آئی ابوبکر یوسف زئی صاحب؟ پھولوں کا ہار نوچ کر پھینکتے وہ گرایا تو دلہن بنی۔ اس نے یہ الفاظ تو نے تو پتھراس ہی کی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ غصے سے چیختے اس کی بائی نے دولہے کا گربان پکڑا تھا۔ چیخو مت، اپنی بہن سے پوچھو جس کی بدکرداری کے چرچے زبان زرد عام ہیں، اور ایسی بے حیا اور بدکردار لڑکی سے رشتہ تو میں مر کے بھی نہیں جوڑ سکتا۔ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس نے زہر اگلا تو تڑپ کر دلہن بنی وہ اس کے قدموں میں گری تھی۔ ایسا مت کرے، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیں، یہ داغ میرے دامن پر مت لگائیں۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ گل، اس کا بھائی تڑپ رہا تھا۔ مجھے طلاق مت دینا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں پاؤں پکڑتی ہوں۔ اس کے پاؤں پکڑتے وہ رو رہی تھی۔ بہت ہو گئی یہ ٹانگ میں تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 لفظ نہیں تھے، اس کی موت تھی۔ پتھرائی نظروں سے اس نے اپنے کچھ لمحے پہلے بنے شوہر کو دیکھا جو لمحے میں اس کی دنیا اجاڑ گیا، اس کے دامن پر داغ لگا گیا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ بند ہوتے دل کے ساتھ وہ ایک طرف گری تھی۔ وہیں دوسری طرف اندھیرے کمرے میں سگریٹ پھونکتے وجود نے آسمان کو تکرا تھا جب کوئی کمرے میں آیا۔ مبارک ہو، تمہارا بدلہ پورا ہوا، مر گئی تمہارے دشمن کی بیٹی۔ ان لفظوں نے اس شخص کی سینے سے دل نکال کر رکھ دیا تھا۔ پہاڑوں سے گری اس حسین وادی میں موسم بھی بلاک و حسین تھا۔ رات کا ہوئی بارش نے فضا میں خنگی کا اضافہ کیا اور یہی موسم آج یوسف زئی مینشن والوں کے لیے مشکل کا باعث بنا تھا۔ لکڑی سے بنے اس حسین مینشن کے چاروں طرف درخت ایک قطار میں لگے اس مینشن کی خوبصورتی کو اضافہ کر رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے حسین لان خوبصورت پھولوں سے سجا ہر کسی کی توجہ کا باعث بنتا تھا۔ انابی سوپ کا پیالہ تیار کرے، دیکھیں میری بچی پھر بیمار ہو گئی ہے۔ امو جان کی پکار پر انابی نے یخنی کا پیالہ تیار کیا۔ بیٹیا پھر بیمار ہوگی؟ سوپ بال میں ڈالتے انہوں نے انڈے چھیلتی امو جان سے پوچھا تو جو سر ثواب میں ہلا گئی۔ جانتی تو ہیں آپ، ایسا موسم فوراً اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری بچی پہ رحم کرے، دعا دیتے ان کے لہجے میں زمانوں کا دکھ سمٹایا تھا۔ آمین۔ ان کے ہاتھ سے ٹے لیتے وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی۔ اس کی دروازے کے سامنے رک کے انہوں نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ماہی اندر داخل ہوتے ہوئے خالی بیڈ دیکھ کے انہیں حیرت ہوئی تھی۔ جب یہ اسے پکارتے انہوں نے بالکونی کے کھلے دروازے کو دیکھا تو ان کے دل دکھ سے بھر گیا۔ ٹے ٹیبل پر رکھتے آہستہ قدم اٹھاتے بالکونی میں آئے تو اسے ڈرنک کے پاس کھڑا پایا۔ سیاہ لباس میں شال اپنے گرد لپٹے، کانوں تک آتے بال ہوا میں بکھر رہے تھے، بھوری آنکھوں پر سجی گہری پلکیں نیم تھی۔ ماہی ایسے کیوں کھڑی ہو گڑیا، بیمار ہو جاؤ گی؟ امو جان کی آواز پر اپنی سوچوں سے کھوئی وہ بری طرح چونکی تھی۔ آپ کب آئی امو جان؟ گہری سانس بھرتے اس کے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس ابھی آئی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ورنہ بیمار ہو جائیں گی۔ اس کے ماتھے پر اس کا ہاتھ چیک کیا تو وہ ان کا ہاتھ تھام گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے اب امو جان، آپ پریشان مت ہوا کرے میرے لیے۔ ان کے ہاتھ تھامے وہ تھوڑے سے کہتے انہیں لیے اندر کمرے میں آئی۔ جلدی سے یہ سوپ پیو پھر فریش ہو جاؤ، میں نے وسی کو کال کی ہے، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا۔ امو جان اس کی بات پر اس نے شکوہ گناہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھا پہلے یہ سوپ پیو پھر بات کرتے ہیں، اس کے آگے ٹرے رکھتی انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے سوپ پینے لگی۔ امو جان وسی کو منع کرنے پلیز، اس نے آخری بار احتجاج کیا۔ ماہی میری جان، کب تک خود کو اس جرم کی سزا دیں گی جو آپ نے کیا ہی نہیں؟ وسی اچھے لڑکے ہیں، آپ کے آقا جان کو بھی بے حد پسند ہے، ابان کا بیسٹ فرینڈ ہے، مگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور میں اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی ویسے وہی روگی۔ ماہی نہیں، ایسے نہیں کہتے امو جان، ہر لڑکی زندگی میں میرے باپ جیسے انسان نہیں آتا، میں نے اسے اپنے نصیب سمجھ کر قبول کر لیا، پلیز آپ سب بھی اس حقیقت تسلیم کر لیں۔ ماہی نور یشم یوسف زئی کی لاڈلی بیٹی ایک طلاق یافتہ ہے، آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔
खुदादार मेरी रात का तमाशा न बनाया मुँह जान। बेदर्दी से गाल पर बहते आंसू को साफ करती वो उठकर ड्रेसिंग रूम में बंद होगी। और तो इनका दिल को कुछ हुआ था। सफेद संगमरमर से बनी आलीशान हवेली में आज एक खास किस्म की रौनक लगी हुई थी। अमर बच्चे जल्दी से जाकर ऊपर वाले कमरा देखा। मेरे शहजादा इतने साल बाद आ रहा है, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। कौसर जहाँ की आवाज पर अमर सर हिलाती ऊपर की जानब बढ़ी। वहाँ वो अपने तख्त पर बरजमा हुई सदके में दे जाने वाले सामान को देखने लगी। अम्मा वो इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं, अब कोई पुरानी बात ना कर निकाले। राजिक ने बहुत मुश्किल से राजी किया इसे वापस आने में। असमारी की बात पर इनका सर इस में हिला था। फिक्र है बच्ची, अब अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। वो जैसा कहेगा वैसे ही होगा, बस एक बार वापस आ जाए। इतने सालों से हमसे जुदा है, अब बस वापस आएगी। देखना किसी बुरे गाँव में मिठाई बंटवाती हूँ। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। असमारा इन्हें खुश देखकर मुस्कुरा दी। एयरपोर्ट के बाहर लोगों का रश लगा हुआ था। कोई अपने प्यारों को रिसीव करने आया था तो कोई इन्हें अलविदा कहने। इन्हीं लोगों में एक शख्स वो भी था। बार बार गाड़ी देखते हुए बार बार अंदर से आने वाले लोगों को देख रहा था। जब सामने से एक आता दिखाई दिया जिसे देखो लम्हे को इसे पहचान नहीं सका था। ऊंचा का चौड़े शाने, बड़ी हुई शेफ, गर्दन तक आते बाल जिन्हें छोटी पोनी में बांधा हुआ था, कुशादा बिछाने पर बड़े पड़े बिल, सुरमई रंग आंखों में वीरानी। इम्तियाज बाजार इसे देखते हुए फौरन इसकी तरफ बढ़ा। फाइनली तो आ गया। इम्तियाज के गले लगते वो इमोशनल हो रहा था। अपना बैग इसे लेते हुए आगे बढ़ा तो बाजार ने इसके 7 कदम आगे बढ़ाए। हवेली में सब बहुत होश है, देखना तेरे पहुंचने पर। तूने होटल में रूम बुक करवाया? बारिश की बात काटते इसने सवाल किया तो बारिश इसी शक्ल देख कर ही गया। इम्तियाज मुझे कोई इश्यू नहीं है, चाहे बाजार हवेली में शादी है। ताज तो ऐसे करेगा तो सब उदास हो जाएंगे, खास करके मैं और पश्मीना। मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है और 2 सेमिनार है। मैं शादी से पहले आ जाऊंगा, फिक्र मत करें। घर में क्या बोलूँगा? इम्तियाज ने इसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। मैं जानता हूँ तो संभाल लेगा। किसी होटल में चल, मैं थक गया हूँ। बाजार को कहते इसने सिगरेट सुलगाया और बाहर दिखने लगा। आखिर कर वो आ गया, मगर जिसकी ख्वाहिश पर आया था वो तो कहीं नहीं थी। फ्रेश होकर वो नीचे आई तो आगा जान और ताहिर अंकल लाइन में शतरंज की बसात लगाए बैठे थे। अरे देखो हमारी बेटी भी आ गई, आ जाओ बेटिया। बच्चे कैसे हैं दादो? ताहिर साहब के सामने झुक कर इनसे प्यार लेते वो आगा जान की तरफ बढ़ी थी। तो खुश हैं, आप बताओ? आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश। इनके लिए कावा प्याले में डालते वो होले से मुस्कुराई थी। वैसा बहुत कम ही होता था जब वो मुस्कुराई। आके वो अनंसा की शादी में इसे लाजमी लाना है। वो कर भाई, ये मेरी बच्ची तुम्हारे सामने है, बोल दो इसे। हमारी तो सुनती ही नहीं। ऐसा तो नहीं है वो आगा जान। इनकी शिकवा करने पर हाँ हाँ शर्मिंदा हुई थी। माही अनसा बाजिद है, तुम्हारे बगैर निकाह नहीं करेगी। इस बूढ़े दादा की खातिर आ जाना। इनका अंदाजा था कर शर्म से डूब मरने को तैयार हुई। मैं आऊंगी दादो। तुम एक काम करना, वसी के साथ अस्पताल जाओगी तो वापसी पर इसके साथ ही हवेली आ जाना। वो सारी तैयारी कर बैठे थे। माही ने बेहवसी से आगा जान को देखा, जिनका सारा ध्यान चेस बोर्ड पर था, या फिर वो जानकर इसे नजरअंदाज कर रहे थे। गहरा सांस भरते वो हाथ से उठकर ऊपर कमरे में आ गई। आंखों में वीरानी ने डेरे जमा लिए थे। कितनी मेहनत लगती थी खुद को समेटने में, और इसे बिखरने में लम्हा भी नहीं लगता था। ताल माजी की अजीतें आज भी इसके दिल पर रकम थी। दीवार गिर अपने माँ बाप की तस्वीर देखते हुए कहीं माजी में खोती चली गई। माजी पहाड़ से ढकी वो हसीन वादी इसकी पसंदीदा थी। बालकनी में खड़े वगैरह सोच में थी कि कमर से नीचे आते लंबे अवसार जैसे बाल, काजल लगी लाइट ब्राउन आंखें जिन पर गहरी पलकी साहें आफक थी, गाल पर बढ़ता गर और वहीं होठों के पास मौजूद तेल। वो शहजादे की सी आन पान रखने वाली थी। नूर अंदर आ जा, बीमार हो जाओगी। बनफिशा की आवाज पर हो चुकी थी। वो फिर गर्दन मोड़कर कमरे में देखा जहाँ वो कॉफी का मग टेबल पर रख रही थी। मामा आपने बात की बाबा से। शाल को अच्छे से अपने घेर लुपते वो कमरे में आई तो बनफिशा ने इस उठाकर इसकी सिर्फ होती नाक को देखा। कितनी बार कहा है ठंड में यूं न खड़ा हो करो, पता नहीं सुनती क्यों नहीं हो। हीटर ऑन करते हुए इसके हाथ अपने हाथों में लेते गरमाश बचाने लगे। मामा प्लीज ना बाबा से बात करें, वहाँ सब हैं, मामू खाला मीरा मंशुरा के कंधे से खूनी टिकाए वो लाड से बोले थे। मनफिशा ने बेबसी से देखा। तुम्हारे बाबा कभी नहीं मानेंगे, जिद मत करो नूर, इन्हें मानना पड़ेगा। आप बात नहीं करेंगी तो मैं लाला से बात करूंगी, वो अच्छे से जानते हैं बाबा को मनाना।
गरम कॉफी का सप लेते वो मुंह बनाते हुए पास बैठी तो बनफशा से देख करेगी। ना करो नूर, ऐसा हमेशा मुझे तंग करना लाजमी है। जी बिल्कुल, बनफशा ने कहा। काल चूमते वक्त खिलखिला उठी। मछना से घूर कर से देखा। करती हूँ तुम्हारे पास से, मगर सिर्फ 6 महीने की। आप इजाजत ले दें, बाकी सब मामू संभाल लेंगे। खुशी से चहती वो अपनी जगह से उठी थी। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे से निकलते देख वो खुशी बिना रह सकी। लाला के पास बहुत देख लिया इन्होंने ख्वाब, अब इन्हें जगाने का वक्त हो गया है। शराब से कहती छपक से कमरे से गायब हुई तो बनफिना सर पकड़ा था। इस लड़की का बचपना ना जाने कब खत्म होगा। कहे भी नहीं, इसने वहीं से जवाब दिया तो वह हंस पड़ी। अपनी सोचों से इसे किसी आहट ने निकाला था। मेरा ना बदलना मुझे बर्बाद कर गया मम्मा। मेरी जिद, मेरा बचपना मुझे ले डूबा। देखें आज आपकी बेटी जिंदगी इस दुराए पर खड़ी है जिस पर आप कभी इन्हें नहीं दिखना चाहती थी। टूटी बिखरी सरमई चादर से खुद को कोर किए वह कब से बालकोनी में बैठा था। बैग शर्ट की आस्तीन ने आदतन फोल्ड की हुई थी। वो इस वक्त रफ से हुली में था। तो इधर पहले ही बाजर यहाँ से क्या था, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि इसने जबरदस्ती से वहां भेजा था। कुछ लम्हे वो तन्हा रहना चाहता था। आसमान पर नजर टिकाए वो न जाने क्या से खोज रहा था। बड़ी होशे, बड़े बाल, हुस्से बेनियाज आसमानों को तकने में मसरूफ था। जब माहौल पर छाई वख्शित खामोशी फोन की आवाज ने तोड़ा। सर नजरों से मोबाइल को देखते इसने कॉल रिसीव करते स्पीकर पर डाली थी। ताज कैसे है? पाकिस्तान पहुंच गया हम? एक लफ्सी सा जवाब। तो हवेली में है क्या? सबसे मिला? नहीं, वो बात करने के मूड में नहीं था, समझ गया था। ताज कुछ तो बोल। अगले हफ्ते इसकी बरसी हाकिब। वो बोला भी तो क्या। दूसरी तरफ एकदम से खामोशी छाई थी। जानता हूँ, मैं इसकी कब्र पर जाना चाहता हूँ, मैं इससे माफी मांगना चाहता हूँ। इतने साल गुजर गए, ताज भूल क्यों नहीं जाता? भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? इसे जो जाते जाते मुझसे मेरा सब छीन गई है। मैं अब खुद भी कहीं नहीं हूँ, अगर है तो बस वही वो है। वो किसी हारे जवारी की तरह सर झुकाए बोल रहा था। तो इसके लिए पाकिस्तान आया? आकिब को अब इस पर गुस्सा आने लगा था। इसने कहा था ना, जब मुझे लगे मैं इससे इश्क की मंजिलें तय करने लगा हूँ तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँ। तो देख, मुझे लगता है मैं इश्क से बहुत आगे जा चुका हूँ। हाँ, मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ। बहुत अरसे बाद वो यूं तवील बात कर रहा था। बहुत ठहरे लीजिए, वो ऐसा तो कभी नहीं था। ताज अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्यों खुद को और इसे जीत दे रहा है? आखिर ये समझ में नहीं आ रहा था वो इस सरफरे को कैसे समझाए। हाँ, वो सरफरा ही तो था कि जब मोहब्बत इसकी झोली में थी इसने दामन चटक दिया, और जब वह दूर है, बहुत दूर चलेगी, तो इसकी मोहब्बत ने इसकी दीवाने के पैर पकड़ लिए। हेलो हेलो ताज। आकिब ने इसे पकड़ा मगर वह खून रख चुका था। उसे ज्यादा नहीं सुनता था। गहरा सांस भरते इसने इससे आसमान को देखा था। अपने तहें वो जिस कहानी को ख़त्म कर चुका था, वो कहानी तो आज भी जिंदा थी। फर्क सिर्फ ये था, कहानी के किरदार मर चुका था और दूसरा जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं था। उफक पर आज फिर सरमई बादलों का राज था। रात भर बरसती बारिश ने मौसम में एक बार फिर खंदगी भर दी थी। सारी रात बहार में दबते वजूद के साथ बिस्तर पर दबकी रही। इसने लोगों की मदद के लिए बनाना छोड़ दिया था। अब अपने आप बोई सा लगने लगा था। स्याह मखमली कुर्ती में स्याह ही शाल ओढ़े इसने कंधों तक आते बालों को छोटी पानी में कैद किए हुआ था। नाक सर्दी की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। माही आ रही है अम्मू जान की वाफत जल्दी से बाहर पड़ी थी। इन्हें कहीं से नहीं लगना चाहिए था कि वो बीमार है। सनी और तते नीचे आई मगर सामने बैठे वसी मिराज को देखते इसके कदम थमे थे। बहुत हफ्की बड़ी नजरों से इन्हें देखा तो फौरन इससे नजरें चुरा गई। अस्सलाम वालेकुम। खुद पर जबत करती इसने बहुत मुश्किल से ये 2 लफ्ज कहे थे। वालेकुम सलाम, कैसी हो माही? इसे देख वो फौरन अपनी जगह से उठा था। सफ़ेद रंगत, काली आंखें, हल्की बड़ी शेप, अच्छा खासा वजह शख्स था। दादा बता रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ वसी, अब आप बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ। वो बद अखलाक नहीं थी मगर यहाँ आकर वो हो जाती थी बद अखलाक। इसे मेरे आना अच्छा नहीं लगा ना अम्मू जान? ऐसा नहीं है बच्चे, बस तबीयत की वजह से चिड़चिड़ी हो जाती है। पता तो है तुम्हें बचपन से कितनी जिद्दी रही है। डॉक्टर के जाने का बोला तो बस खफा होगी। आवाज़ें तो मत दिया करें, मैं जानता हूँ मुझसे खफा है। मुझे हमारी दोस्ती को गलत रंग नहीं देना चाहिए था। वो जैसे खुद से खफा हुआ। अम्मू जान ने अफसोस से इस प्यारे इंसान को देखा जो बचपन से इन्हें आबान और माही की तरह ही अजीज था। लो वसी मियाँ, ठंडे मौसम में कुछ गर्म पिया। चाय और ड्राई फ्रूट्स टेबल पर रखते हैं ना भी मोहब्बत से बोली। एक अरसे से एक दूसरे के पड़ोसी रह रहे थे। ताल्लुक इतना ही मजबूत था जितना सके रिश्ते में मजबूत आते हैं। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप माही को बोल दें वो आ जाए। बस इसके बढ़ते कदमों को अम्मू जान जी की आवाज़ ने रोका। अम्मू जान, मैं समझता हूँ
اسے آپ پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ان کے دونوں کا ہاتھ تھامتے انہیں بے فکر کر گیا۔ وہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں اس نظر ڈالتے اس نے اندر کی طرف دیکھا تو وہ اس سے قریب آتی نظر آئی۔ سیاہ لباس پر سیاہ شال، اپنی لپٹے میک اپ سے پاک چہرہ، خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھی تو وہ ہوش میں آیا۔ وسیع نے ایک بار پھر اسے دیکھا جو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس کی پشت پر اس نے سر ہلایا تھا، بولنے سے وہ بھی ناگزیر تھا۔ وسیع کو شدت سے اپنی پرانی دوست یاد آئی جسے چپ کروانے کے لیے انہیں محنت کروانی پڑتی تھی۔ گاڑی ان کے علاقے سے نکلتے اب مین روڈ پر آ گئی تھی۔ تم نے اپنا سامان پیک کر لیا؟ آقا جان کہہ رہے تھے کہ تم اس بار میرے ساتھ ہی گھر چلو گی۔ ان سے بھی بہت مس کر رہی ہے تمہیں۔ گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑتے وسیع نے بات کا آغاز کیا۔ وہ سر ہلا گئی۔ کیا ہم کل چلیں؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے اس نے جیسے وسیع سے درخواست کی تھی۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے بھی عاقب اب تک نہیں آیا پاکستان، اس کے آنے پر ہی رسموں کا آغاز ہوگا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ راضی ہو گئی ہے، اسے چاہے بھی تو کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد وسیع سے شاپنگ مال لے آیا۔ امو جان نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ شاپنگ کروا دوں۔ ظاہر سے شادی کا گھر ہے، تم سادہ کپڑے تو پہنو گی نہیں۔ اس کی نظروں میں چھپے سوال کو دیکھتے اس نے خود ہی جواب دیا، جس پر وہ نہ ہونے والے سر ہلائی۔ وہ بہت کم بولنے لگی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ اس کی طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول اسے باہر آنے کے لیے کہا۔ اب دونوں کا رخ شاپنگ مال کی طرف تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا بازر، میرا دماغ خراب مت کرو۔ بازر کو صبح ارجنٹلی حویلی جانا پڑا تھا اور اس چکر میں وہ کچھ ضروری چیزیں خریدنے ہی بھول گیا تھا، اور اب وہ مسلسل فون کر رہا تھا کہ جا کر شاپنگ مال سے وہ سامان خرید لے جس پر ابتاج راضی نہیں تھا۔ یار، شادی ہے میری، ایک تو پہلے ہی سارے کام مجھ میں ہی کرنے پڑے ہیں، کیا تم میرے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتے؟ بھائی دیکھ، میں جانتا ہوں تو اس مقصد کے لیے پاکستان نہیں آیا، ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن میری مجبوری ہے۔ اب میں اتنے دور آ گیا ہوں کہ اب میں واپس آؤں، پھر شاپنگ کروں، پھر واپس جاؤں، بہت سے کام ہیں جو میرے ذمے ہیں۔ تو بھی نہیں آ رہا یہاں پر، اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا میرے لیے، آخر کو پائی ہے میں۔ وہ اب اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ ذرا سانس لیتے، ابتاج نے اپنا ماتھا بنسنا تھا۔ فون رکھتے اور اپنے جیکٹ اٹھاتے باہر جانا بڑا۔ کیب کے ذریعے وہ شاپنگ مال آیا۔ کیب کو ویٹ کرنے کا اشارہ کرتے وہ اندر بڑا تھا جب اچانک اس کا دل میں درد سی ٹھیس اٹھی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھتے اس نے دوسرے ہاتھ سے دل ہار کا سہارا لیا۔ یہ درد اب اکثر سے ہی ہو جاتا تھا۔ گہری سانس لیتے اس میں خود کو پرسکون کرنا چاہا، خود کو ریلیکس کرتے ہوئے آگے بڑھا جب اچانک اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے قدم واپس لیے تھے۔ وہ اس وقت ایک لیڈیز ڈریس کی شاپنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں وہ خود نہیں جان سکا تھا، کچھ تھا جو اسے یہاں لایا تھا۔ اس کے بالکل سامنے کئی حسین رنگ موجود تھے جنہیں دیکھ آج وہ پھر شدت سے یاد آئی تھی۔ مٹھیاں بھیجتے اس نے ان یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ اس نے وہاں مزید کھڑا نہیں ہوا، خود کو سنبھالتا وہ آگے بڑھا تھا۔ تبھی شب سے ماہی، گل اور وسیع نکلے تھے۔ ماہی نے گردن پر موڑ کر اس جگہ کو دیکھا تھا۔ اسے لگا وہاں کوئی ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا، کچھ اور لینا ہے؟ اسے رکے دیکھ وسیع اس کے پاس آیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں سر، نہ میں ہلاتے وسیع کے ساتھ آگے بڑھی، مگر دل میں ایک دم خالی ہو گیا۔ کیوں؟ وہ سمجھ نہیں سکی، جبکہ دوسری طرف وہ سامان لیتا شاپنگ شاپ سے نکلا تھا جب اسے لگا اسے کسی اپنے کو دیکھا ہے، مگر یہ معمولاً تھا۔ اسے اب یہاں آنے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹا تھا، سر بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ یہ ماضی اس کی جان کیوں نہیں چھوڑتا، یا شاید وہ اس ماضی سے جان چھڑانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس شخص کی یادیں آج بھی اس کی دل و دماغ پر قابض تھیں۔ ماضی کی یادیں ستانے لگی تو وہ خود سے تنگ آتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا وہ باہر جانا بڑا۔ دل کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی اور اس تڑپ کو اس کا دیدار ہی ختم کر سکتا تھا۔ بنا کچھ بھی سوچے وہ وہاں سے اس سے ملنے کے لیے نکلا تھا۔ ہاتھوں میں ڈھیروں گلاب کا ڈھیر لیے اس نے قدم گیلی مٹی پر رکھے تھے۔ سرمی آسمان سے برستا پانی اسے آہستہ سے بھگو رہا تھا۔ شکستہ قدموں سے اس قبر کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اتنے سال بعد بھی وہ قبر پھولوں سے سجی تھی، کیونکہ اس کے اپنے اسے بھولے نہیں تھے، جیسے وہ نہیں بھولا تھا۔ میں مر جاؤں گی تو آپ کیا کریں گے؟ تھوڑی پہاڑ ٹکائے اور آسمان کو تکتے کیسے سوال کر کی تھی اس سے؟ انسان بن جاؤ، وہ خفا ہوا تھا۔ منہ کیوں بنا رہے ہو، مرنا تو ہے نا؟ اور چپ وہ پھر بھڑک اٹھا۔ میں چاہتی ہوں جب میں مروں نا تو آپ میری قبر پر ڈھیروں پھول ڈالیں، لاٹھی دیے آپ لڑکھڑاتے قدموں سے میری قبر پر آیا کریں تاکہ سب ہماری محبت کی مثالیں دیں۔ اس کے ساتھ بھی کوئی کتاب تھی، وہ سمجھ گیا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں گم ہوا۔ سرمی آنکھوں میں ٹوٹے دل کی کرچیاں تھیں۔ قبر پر پھول ڈالتے وہ محظوظ شخص کئی بار ٹوٹا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اس سے بچھڑی تو مر جائے گی، اور مر گئی تھی۔ آنسو تواتر اس کے چہرے پر بکھرتے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے انتقام کی آگ نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ اس سب میں سب سے بڑا نقصان اس کا خود کا ہی ہوا تھا۔
میں مر رہا ہوں، مجھے ایک لمحے کو سکون نہیں۔ ایک بار میرے خواب میں آ جاؤ، ایک بار مجھ پر رحم کھا لو۔ قبر میٹی کو چھونے کی خواہش میں، مگر اب اس قابل نہیں ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ چہرہ گھٹنوں میں چھپائے وہ مضبوط مرد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ صبح سے شروع ہوئی بارش اب تک رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آج تو بارش نے حد ہی کر دی تھی۔ ذرا سا سکون تو لے۔ کھڑکی میں کھڑی عائشہ خود سے کہتی کھڑکی بند کرتے میرے بھی پاس آئی۔ میرے تم چھٹیاں کب لوگی؟ ہمیں پاکستان جانا ہے۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتی میرے کے ہاتھ پاکستان کے نام پر تھمے تھے۔ جشم بھائی بھی پہنچنے والے ہیں پاکستان، ہمیں بھی وقت پر پہنچنا ہے، پلیز تم جلدی چھٹیاں لو۔ بابا کو چھٹی مل گئی؟ وہ اب زین کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ ہاں، عزیز کو نہیں ملی تو وہ بعد میں جائے گا۔ مما کیا میں یہاں رک جاؤں؟ آپ لوگ پاکستان ہو آؤ، میرا ابان کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو تم نے وہاں ہی رہنا ہے ہمیشہ۔ اس کا ہاتھ تھامتے انہوں نے نرمی سے کہا تو ہولے سے سر ہلایا۔ تم یہ کام رکھو اور سو جاؤ۔ اسے کہتے وہ نیچے چلی گئی اور ان کے جاتے ہی وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی۔ میں کس منہ سے سامنا کروں گی اس کا؟ مما میری وجہ سے وہ اس حال میں ہے، اور اگر ابان کو پتہ چلے کہ ماہی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے میں ہوں تو کیا وہ مجھے اپنائے گا؟ برستے آسمان پر نظریں ٹکائے وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ یادوں کے داغے ماضی میں الجھے تو الماری سے ڈائری نکالتے واپس کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھی۔ یہ ڈائری نہ جانے کب سے الماری میں رکھی تھی، آج ویسے پڑھنے والی تھی۔ وہ ماضی کو ایک بار پھر دہرانے والی تھی۔ ماضی کے اوراق پلٹتے میں ماضی میں ہی پہنچ گئی۔ ماضی آج میری میں کا موسم اور باقی دنوں کی نسبت کم سرد تھا۔ آسمان بھی صاف تھا، ایسے میں سڑک کنارے بنے اس خوبصورت مینشن میں خاصی رونق تھی۔ جشم یوسف زئی اور بنفشا کے وہ چھوٹا سا محل جسے دونوں نے بہت محبت سے بنایا تھا۔ ابوبکر یوسف زئی خانیہ بیگم خانے کی حویلی میں رہتے آئے تھے، مگر ماہی گل اور ابان کی وجہ سے وہ لوگ بھی اکثر یہیں پائے جاتے تھے، اور آج ایک بار پھر وہ سب یہاں موجود تھے، اور وجہ بہت خاص تھی۔ آج 2 سال بعد بالا جشم یوسف زئی کے لاڈلے ابان یوسف زئی اپنی چھٹیوں میں واپس آیا تھا۔ آغا جان اس بار لالا آئے ہیں نا، تو ہم میں بھی ان کے ساتھ جائیں، پہلے ہی بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ کوئی ضرورت نہیں بابا، میں ایک بار ابان کو بھیج چکی ہوں نا، اب ماہی کو بالکل بھی نہیں بھیجوں گی۔ آغا جان کے آگے کافی کم رکھتے بنفشا ڈوٹے کے انداز میں بولی تو ماہی نے منہ گھسوڑ کر امو جان اور آغا جان کو دیکھا تھا۔ بھیا جانے دو نا، اس 6 مہینے کی تو بات ہے، اور وہاں زین ہے نا، عائشہ ہے، پھر میرب اور عرب بھی ہے، اور نہ اچھے ہے، بچی کا دل لگ جائے گا۔ امو جان نے اس کی حماقت کی تو اس کی بات سے کھل گئی۔ امو جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے مما، ویسے بھی میں آف ڈے میں چکر لگا لیا کروں گا۔ ابان ان کے پاس آ کر بیٹھا تو ماہی نے مسکراتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ کائی رنگ آنکھیں، سرخ و سفید، بالکل یشم جیسا تھا۔ امو جان لالا بابا جیسے لگ رہے ہیں نا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھتے اس نے خانیہ بیگم کو خاطب کیا جب ابان نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تم کیوں جانا چاہتی ہو وہاں گل؟ لالا مجھے میرب سے ملنا ہے، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نہ بات کریں نہ بابا سے، صبح بھی مما نے منع کر دیا۔ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ ابان کے دل کو کچھ ہوا۔ اچھا، سیڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بات کروں گا بابا سے۔ اس کی ناقص باتیں ہنسا تو اس کے ساتھ وہ بھی کھلکھلائی۔ سچ میں لالا؟ ہاں سچ میں، اس کی خوشی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بس میں ابھی جا کر میرب کو بتا رہی ہوں، وہ دیکھے گا، سب سے زیادہ خوش ہوگی۔ فوراً اس سے اٹھتے وہ اوپر، باقی تو ابان ہنسا تھا۔ ہاں بگاڑ دو اسے۔ میری پیاری مما یار کیوں ناراض ہوتی ہے؟ کچھ وقت کی تو بات ہے، اور میں نہیں چاہتا میری بہن کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ ابان کی بات پر دل سے خوش ہونے کے باوجود بچوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ چلے میں ذرا جاتا ہوں، بابا کے پاس بات کرتا ہوں، ورنہ آپ کی بیٹی نے میرا جان کھا لینی ہے۔ شرارت سے کہتا وہ گاڑی کی چابی لیتا وہاں سے نکلا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے میرب کو کال ملائی۔ میرب اس کی خالہ زاد زین اور عائشہ کی بیٹی تھی۔ 2 بیل کے بعد ہی اسکرین پر میرب کا چہرہ نظر آیا۔ میرب گیس کرو، میرے پاس کیا خبر ہے؟ کیا خبر ہے تم بتاؤ نا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ ابان بھائی مان گے؟ یس، اور ابھی وہ بابا سے بھی بات کریں گے، اور گاڈ یار میں تمہارے پاس آؤں گی، اللہ کرے انکل مان جائیں۔ لالا بات کریں گے اور بابا نہ مانے ناممکن، وہ ترائی تھی۔ اسے اپنے بھائی پر سب سے زیادہ یقین تھا۔ جلدی سے آ جاؤ، مجھے اب صبر نہیں ہو رہا۔ میرب اس سے زیادہ خوش تھی۔ تو آ جائیں ماہی، بس کیسے ہیں آ جائیں۔ اور دوسری بات کے بعد اس نے فون بند کیا اور کھڑکی پر آ کر کھڑی ہو۔ بہت جلد وہ اپنے خوابوں کے شہر میں ہوگی۔ وہ جہاں دیکھنے کے خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھتی تھی، اسے یقین تھا اس کا بھائی اس کا یہ خواب ضرور پورا کرے گا۔ مانچسٹر میں آ رہی ہوں بہت جلد۔ لیپ ٹاپ پر لگی مانچسٹر کی تصویر دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی، اور پھر اس کا خواب سچ ہو گیا، وہ واقعی مانچسٹر جا رہی تھی۔
बनफशा इसकी खुशी के आगे हार मान चुकी थी और यशिमा इसके लिए अपनी बेटी की खुशी ज्यादा कुछ अहम नहीं था। सबसे अलविदा लेते वो अबान के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ी, ये जाने बगैर कि आगे इसके लिए क्या क्या है। मां चला, ओह गॉड, हाला आपका घर तो पिक्स से भी ज्यादा खूबसूरत है। मीरब ने इसे पूरा घर दिखाया था और इसके घर का हर हिस्सा बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। शेर का आपका पसंद का है तो मैडम आपको यहाँ की हर चीज ही पसंद आएगी। अबान की बात पर इसने इतफाक किया था। मेरी की बात पर आशा ने इतफाक किया था। अबान कुछ देर पहले ही वापस चला गया था। हाला अब फाइनली मैं कल यूं नहीं जाऊंगी। वो गॉड, मेरा एक और ख्वाब पूरा होने वाला है। इसकी खुशी कोई इंतहा नहीं थी। मीरब ने इसके मुस्कुराकर से देखा। वो इसकी दोस्त थी, इसकी बेस्ट फ्रेंड। दूर के भी दोनों एक दूसरे के लिए बेहद करीब थी। माही जल्दी से तैयार हो जाओ, यूनी के लिए लेट हो रहे हैं। मीरब की आवाज पर इसने एक नजर आईने में खुद को देखा था। मिस्टर कर्ल के क्लॉकवे ने बालों को आगे से फ्रेंच स्टाइल में बांधे, जबकि बाकी बालों को इसने पीछे खोला छुड़ा हुआ था। जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अपनी तैयारी देख मुतमईन हुई थी। मुस्कुराई तो गाल में पड़ने वाले डंपल नुमाया हुआ था। अपने बैग उठाते वो फौरन से नीचे आई थी, जहां आयशा और मीरब इसके मुंतजिर थी। चलो जल्दी जल्दी, चलो लेट हो रहे हैं। जल्दी से ब्रेकफास्ट करती वो उठी और मीरब का हाथ थामे आयशा से दवाएं लेती हुई घर से बाहर आई थी। मास्टर की सड़क पर लोगों का रश न होने के बराबर था। खुली फिजा, हर तरफ लगे बड़े बड़े दरख्त जिनकी छांव में चलते वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी। तुम्हें पता है मीरब, मैं इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ जिसने जो चाहा इससे मिल गया। इसकी बात पर मीरब मुस्कुराई। शटल बस सवारी और यूनिवर्सिटी के पास उतरी। मीरब ने इसका हाथ मजबूती से थामा था। हमारा डिपार्टमेंट्स अलग हैं, तो कोई भी मसला हो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? छुट्टी में मैं गेट के पास मेरी बसे बड़ी बहनों की तरह समझा रही थी, जिसे सुनकर इसने सर हिलाया था। ओके बॉस, जैसे आपका हुक्म। मीरब का भाई कहते हुए अपनी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी थी। वैसे तो काफी कॉन्फिडेंट थी, मगर अब इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नया शहर, नई जगह, अब लोग धड़कते दिल के साथ। वो अपने डिपार्टमेंट भाई तो वहाँ अजीब माहौल था। सारे लड़की लड़कियां जगह जगह खड़े थे और बीच में वो तीन लोग थे। वो तीनों अंग्रेज थे जो नए स्टूडेंट की रैंकिंग कर रहे थे। यार ये क्या मुसीबत है। मीरब ने तो इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया था। खुद से कहते इसने वहां से घुसना चाहा, जब इसकी कमर किसी मजबूत चीज से टकराई। एक झटके से मुड़कर इसने देखा तो कोई अंग्रेज लड़की थी। बुरे बाल, नीली आंखें और कद में इससे काफी बड़ी थी। कहाँ जाने का इरादा है डार्लिंग? माही के बाल पीछे से करते उसे खौफ में बता कर गई। देखो मुझसे दूर रहो। आई समझ तुम्हारी, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। इस लड़की के पीछे हटाती हुई आगे बढ़ी थी, जब इस लड़की ने इसके हाथ खींच कर सामने की और पानी की बोतल इस पर उछलाई। वो से इसने सती से आंखें बंद की। मगर ये क्या, कुछ देर बाद जब इसने झटके से आंखें खोलकर सर उठाया तो इसके सामने वो खड़ा था, दीवार बने, सरमई आंखें, हल्की बड़ी शेव, लंबा चौड़ा, गले में सिल्वर की चेन पहने वो बिल्कुल इसके सामने खड़ा था। लम्हों को इसका दिल धड़कना भूल गया। तुम ठीक हो? सहरंगेज आवाज वो लम्हे को अपना आप भूल गई थी। गौर करने पर इस अंदाजे को वहां खड़े तमाम लोग ही इस शख्स को घूर कर देख रहे थे। इनकी आंखों में वो यकीनी थी। मैं ठीक हूँ, वो इतना ही कह सकी थी। इसकी बात सुन वो अब बाकी सबकी जाना मुड़ा था। आइंदा अगर इस तरह से भी गलती हुई ना तो याद रखना तुम सब। ढके छुपे अल्फाज में वो इन्हें धमकी दे रहा था। वो समझ नहीं सकी कि वो किस बारे में बात कर रहा है, मगर इसके लिए वो यही बहुत था बात थी कि इस अजनबी शख्स ने इससे इन लोगों से बचाया था जो इसका आज का दिन बर्बाद करने में तुले थे। अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ा तो वो भी फौरन इसके पीछे पड़ी थी। जब वो एक कमरे में आया जो एक बहुत बड़ा क्लासरूम था जो इस वक्त खाली पड़ा था। अगर बेंच पर बैठा और इसे अपने करीब आने का इशारा किया। अच्छा लगा, तुमने बहादुरी दिखाई, लेकिन पता है ना यहाँ जूनियर्स अगर ज्यादा बोले तो सीनियर इनका जीना हराम कर देते हैं। अब तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आगे की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम इन लोगों के बचना चाहती हो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मतलब मैं समझी नहीं। समझी थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। मतलब बहुत साफ है, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक मेरे पास आ सकती हो। इन लोगों की नजरों में तो मेरी दोस्त हो और ये लोग मेरे दोस्तों को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना लिटिल गर्ल? इसकी बात पर हैरान होती इसने जल्दी से हाँ में सर लाया था। इसे नहीं पता था बड़ी जगहों पर ऐसी चीजें भी होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गनीमत थी कि सामने बैठा शख्स इसका साथ दे रहा था। चलो अब तो अपनी क्लास में जाओ, लेट हो रहे हैं। शाने का इशारा करते शख्स ने सिगरेट निकाल लबों से लगाई। तो माँ ने हैरत से देखा। देख रही हो कभी कोई लड़का नहीं? अजीब मिजाज का लड़का था। पल में तोला तोले में माशा। आपका नाम तो मुझे पता ही नहीं। आलम, तुम मुझे आलम कहोगी? इसका नाम सुन वो सर हिलाती वहां से खामोशी से निकली। जब आलम ने सुरवी आंखें उठाकर ऐसे जाते देखा था, चेहरा पर सरासी मुस्कुराहट आई थी। खिड़की के पास खड़े वो कब से आसमान को तकने में मसरूफ थी। बार बार वो सुरवी आंखें इसे बेचैन कर रही थी।
क्या सोच रही है माहिर? मेरे रूम में आई तो इसे यूं खिड़की के पास खड़ा देख तो पूछे बिना न रह सकी। तूने मुझे बताया नहीं कि यूनी में रिंगटिंग भी होती है। चेयर पर बैठते इसे मीरब को देखा तो इसकी बेहतियात सर पर हाथ मारा था। शिट, तुम्हें किसने कुछ कहा माही? तुम्हारे रिंगे हुई है? नहीं, मैं बच गई। आलम को सोच मुस्कुराई। यूनी में कुछ हुआ है माही? वीरू ने जाजी निगाह से इसे देखा तो फौरन से असम्बली नाम में सर हिला गई। नहीं नहीं, क्या होना? दरअसल वहाँ लोग दूसरे स्टूडेंट के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे ना, तो जब भी मैंने पूछा था। ओ शुक्र, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, मगर अब तुम एहतियात करना। लेकिन अब वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो तो आई थी। क्यों, तुम्हारी डील हुई है क्या इनसे? नहीं, वो कहें रिश्तेदार थोड़ी हैं जो मेरे साथ डील करेंगे। इतनी बहादुर हूँ कि लोग डर गए मुझसे। इसके शरारत से कहने का मेरे हंसी थी। जी जी, आप बहुत बहादुर हैं, इसलिए अब आप अपने बहादुरी की किस्से कल सुनाना। अब चलो, मामा नीचे वेट कर रहे हैं। इसे नीचे आने कहते हैं वो रूम से चले नहीं गई। इसके जाते ही वापस से खिड़की में से बाहर दिखने लगी। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी और पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हुई थी। और इस बात से वो अभी खुद भी अनजान थी। क्लब में इस वक्त तेज म्यूजिक ऑन था। डांस फ्लोर पर लड़की लड़कियां म्यूजिक के साथ साथ डांस कर रहे थे। जब इस लड़के ने हाथ के इशारे से साइड पर बैठे आलम को आने का इशारा किया। ब्लैक लेदर जैकेट, गले में पहनी सिल्वर चेन, बड़े बिखरे बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे। सिगरेट का कश लेते इसने एक नजर सबको देखा, फिर मोबाइल को, जहां एक मैसेज इनकी सारी तवज्जो खींच गया था। खिड़की में खड़ी आसमान को देखती हुई मासूम सी लड़की तस्वीर को देखते मुस्कुराया। दिलफरेब मुस्कुराहट इसके मुस्कुराने पर गाल में पड़ता डंपल अपनी झलक दिखाकर वापस गुम हुआ। वह बहुत कम मुस्कुराता था। लड़कियां इसकी एक नजर के लिए मरती थी, मगर इसके लिए इन लड़कियों की कोई हैसियत नहीं थी। चेन का मुंह में लेते इसने मैसेज टाइप किया और फिर रिप्लाई का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद इसका मोबाइल रिंग हुआ। दूसरी जानब से इसके सवाल का जवाब था, जिसे पर इसने हाथ में मौजूद घड़ी में टाइम देखा। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। रात ज्यादा गहरी नहीं थी। अपना मोबाइल जेब में डालते उठकर बाहर की जाना बढ़ा, जब जैक की आवाज इसकी कदमें रोकी। ए, वेयर आर यू गोइंग? बोर हो रहा हूँ, कुछ नया हो तो बुलाना मुझे नेक्स्ट टाइम। इसके नागौरे से कहने पर जैक ने सर गुचाया था। अभी मैं एक प्रिंसेस को मिलने जा रहा हूँ। इसके जवाब का जैक की आंखें फैली थी। व्हाट आर यू सीरियस मैन? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, ऑफ कोर्स। जैक के कंधे पर हाथ मारते हुए आंख मार के कहता वहां रुका नहीं था। बाहर खड़ी अपनी हैवी बाइक के पास आते इसने हेलमेट पहना और बाइक पर बैठने इसने जैक को जाने का इशारा किया। बाइक को जहाज समझते वो तेजी से वहां से निकला था। मामा, मैं और माही बाहर वक्त पर जा रहे हैं। ठीक है, जाओ, मगर ज्यादा दूर मत जाना। इन दोनों को शूज पहनते देख आशा ने हिदायत दी तो मीरब ने आंखें घुमाई थी। कम ऑन मामा, ये आपका पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान हो भी नहीं सकता। पाकिस्तान बेस्ट है न हाला? मीरब को जवाब देते इसने आशा की ताकीद चाहिए तो फौरन हाँ में सर हिलाया। हाँ, जब भी तो तुम दीवानी हो रही थी यहाँ आने के लिए। अच्छा, अब बहस मत करो, चलो बाहर चलो। देखो कितना हसीन मौसम हो रहा है। चांदनी रात। आशा पहले मुझे वक्त पर जाने की कभी इतनी खुशी नहीं हुई। इसकी एक्साइटमेंट देख दोनों मुस्कुरा उठी। मेरे को हाथ थामे वो घर से बाहर आ गई। आज पूरे चांद ने इस हसीन शहर पर साया क्यों हुआ था। चांदनी रात में सड़क पर चलती जा रही थी। मीरब ने खुद से आगे चलती माही को नूर को बुरा सफेद फ्राक कमर को छूते बाद चेहरे पर मौजूद तिल और मुस्कुराती हुई गाल में पड़े थे डिम्पल। वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी इसे। मीरब चलो ना। मेरे को अपनी जगह देख इसने मुड़कर इसे पुकारा। माही, मैं पानी पी कर आती हूँ, प्लीज तुम कहीं मत जाना। उफ, अच्छा, जाओ जल्दी आना, मैं यही हूँ। साइड पर रखी बेंच पर बैठते इसने मीरब को जाने की इजाजत दे दी। अल्लाह पाक, आपने ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत बनाई। आसमान पर चमकते सितारों को देखते इसने बेख्तियार कहा था। जब जाने से कोई इसके पैरों में आके बैठा था, फौरन इसने नीचे देखा था जहाँ एक छोटा सा व्हाइट पपी इसके पैरों में बैठा हुआ था। ओह छोटू बेबी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस छोटे से पपी को देख इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वह एक पेट लवर थी। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि घर में एक पेट हो, मगर बशमा इस बात की सख्त खिलाफ थी। ओह, मेरे बेबी को भूख लगी है। पपी के बाव बाव करने के इसने कहा, जो कर इसने उठाकर अपनी गोद में उठाया। आपके पापा कहाँ हैं? बेबी के आप क्यों ऐसे बाहर घूम रहे हैं? इसकी कमर सलाते ऐसे बातें कर रही थी जैसे वाकई इसके सवालों को जवाब देगा। बेबी, आपको पता है आज यूनी में कुछ लोगों ने मुझे तंग करना चाहा, मगर फिर एक हीरो की एंट्री हुई, इन्होंने मुझे बचाया। वैसे अपनी आप बीती बातें सारे जब बचाने की है, वो पपी इसकी गोद से निकल कर भागा था। अरे कहाँ भाग रहे हो? गुम हो जाओगे, वापस आओ। इससे पपी के पीछे भागी,
جس کی اسپیڈ بہت تیز تھی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے اس پپی کے پیچھے آئی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا بازو تھامے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کہیں ڈال کی طرح، کٹی ڈال کی طرح وہ ایک کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ اس کے ہٹتے ہی ایک تیز رفتار کار وہاں سے گزرتی چلی گئی۔ ہوش سے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ایک پل۔ جھٹکے سے اس نے سر اٹھا کر خود کو بچانے والے کو دیکھا تو ساخت اپنے حال کو خود رکھتے ہیں، ہر بار میں بچانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ محفوظ ٹھہرا ہوا لے جا عالم، اس نے زیر لب اس کا نام پکارا۔ وہ اب جب کر اس کی پپی کو اٹھا رہا تھا۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی سرمئی نگاہیں اٹھائی اس نے ماہی کو دیکھا تھا۔ چاندنی کی روشنی دونوں پڑ رہی تھی۔ وہ میں اس پپی کے پیچھے، کیا یہ آپ کا ہے؟ ہاں میرا ہے، مگر وفادار نہیں، ہر وقت مجھ سے دور بھاگتا جاتا ہے۔ پپی کے گلے میں پٹا ڈالتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ماہی نے دھڑکتے دل کے ساتھ زمین پر پنچوں کے بل بیٹھے عالم کو دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ کچھ غلط بولا کیا؟ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے سو کیا۔ ماہی بری طرح شرمندہ ہوئی۔ میں آپ کو کچھ نہیں دیکھ رہی، جھوٹ مت بولو، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھو بولے بنا نہیں رہ سکا۔ چلو تو میں تمہاری گھر چھوڑ دوں، میں چلی جاؤں گی، زیادہ دور نہیں ہے میرا گھر۔ پیچھے مڑتے ہوئے فوراً سے بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ واقعی راستہ بھول گئی تھی۔ میں نے کہا نا جھوٹ مت بولو کرو، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا، آ جاؤ میرے پیچھے۔ آپ کو میرے گھر پتہ ہے؟ اس کے ہم قدم ہوتے اس نے حیرت کیا ہے۔ عالم سے پوچھا تھا، یہ جو میرا کتا ہے نا، اس کے پاؤں میں جو بیلٹ ہے اس میں ٹریکٹ فٹ ہے، کیونکہ یہ چھوٹا بلا یوں ہی بھاگ جاتا ہے۔ آپ اسے بلا تو نہیں بولے؟ یہ تو کتنا کیوٹ ہے۔ عالم اس معصوم سے جانور کو بلا کے نا اس ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ کتے کو کتا نہیں بولوں تو کیا بولوں؟ آئی برو چاک کیسے دیکھتے عالم نے سوال پوچھا تھا، جس پر اس نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے معصوم سے پپی کو دیکھا۔ یہ آپ کا ہے اور آپ نے اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھے وہ لمحے کو رکا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن پر گہری پلکیں سایہ افن تھی۔ کیا ہوا؟ اسے خود کو تکتے پاتی اس نے پوچھا تو وہ سنبھل کر آگے بڑھا۔ نہیں، میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا۔ کیا میں اس کا نام رکھوں؟ اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ وہ پھر سے اس کے ہم قدم تھی۔ وہ بہت تیز تیز چل رہا تھا۔ اس کے مقدم آتے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ رکھ لو نا، وہ بہت بے نیازی سے چل رہا تھا۔ اس کا ساتھ ماہ نور کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹافی، اس کا نام ٹافی رکھ دو۔ ٹافی کچھ عجیب سا نام نہیں ہے؟ آئے برا جاتے عالم نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تو اس نے نام میں سر لایا۔ نہیں، یہ اتنا سویٹ ہے، اس کا نام ٹافی ہی ہونا چاہیے یا پھر کینڈی، تم جو چاہے اسے کہہ لو۔ وہ رہا تمہارا گھر، جاؤ۔ اسٹیٹ کے کارنر پر رکھتے عالم نے کہا تو وہ چونکی۔ مڑ کر سامنے دیکھا جہاں دور سے اس کی اسٹیٹ نظر آ رہی تھی۔ تھینک یو عالم، جب آپ نے آئی 2 دفعہ میری ہیلپ کی۔ نو پرابلم، اسے جواب دے کر رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی ماہی کو لگا جیسے روشنی چلے گئی ہو۔ دل ویرانی سے چھائی تھی، ویسے اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ ماہی کہاں تھی؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی تمہیں یار۔ میرے بس سے دیکھتی ہی فوراً کے پاس آئی تھی۔ یار میں یہی تھی، بس واک کرتے ہوئے آگے چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ میرے کو عالم کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکی۔ اچھا اب چلو، گھر سے نے سردی پڑ رہی، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اس کا ہاتھ ہمیں میرے آگے بڑھی تو ماہی نے مڑ کے اس کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں کھڑے تھے۔ حسین مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ آؤ کی بات ماہی سے۔ روم میں آتے یشم نے بیڈ پر بیٹھی وشما سے پوچھا تو جیسے بنفشے نے منہ پھیلا کر یشم کو دیکھا۔ آپ بات مت کریں مجھ سے یشم، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پرمیشن نہیں دینی، مگر آپ نے تو ایک نہیں سنی میری اور بھیج دیا اسے اتنی دور ہم سے۔ اس کی ہر ضد پوری کر کے ہم نے اسے ضدی بنا دیا ہے۔ ارے بھائی اتنا غصہ بنفشے کے غصے بڑے انداز پر یشم نے اسے اپنے ساتھ ہسان میں لیا۔ اور وہاں کون سا گھومنے گئی ہے، پڑھنے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔